بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ امریکہ کا آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز پرواز کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بحری شعبے میں باہمی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرین کو مزید اسلحہ بھیجنے پر غور کریں گے، نیٹو نے اہم بیان جاری کر دیا۔ یوکرینی صدر کا روس کو فوری سلامتی کونسل سے نکالنے کا مطالبہ۔ یوکرین میں جنگی جرائم کا الزام، امریکہ اور یورپی یونین کا روس پر مزید پابندیاں لگانے کا اعلان۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا مشترکہ طور پر ہائپرسونک ہتھیاروں کی تیاری کا عزم۔ ملکی سالمیت پر ہونے والے غیر ملکی حملے کے خلاف عوام باہر نکلے، وزیر اعظم عمران خان۔ روس نئے حملوں اور شہر خرکیو پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان اور عالمی منظرنامے سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکہ کا آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز پرواز کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ امریکی فوج نے آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز پرواز کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ہائپر سونک میزائل 1 گھنٹے میں 6100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہائپر سونک میزائل تجربہ مارچ کے وسط میں کیا گیا تھا، تاہم میزائل تجربے کی کامیابی کا اعلان روس یوکرین کشیدگی کے باعث نہیں کیا گیا۔ خیال رہے کہ روس نے بھی 2 ہفتے قبل یوکرین پر 2 ہائپر سونک میزائل فائر کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بحری شعبے میں باہمی تعاون کا معاہدہ۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے بحری نقل و حمل، تجربات کے تبادلے اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ اماراتی سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق توانائی اور انفراسٹرکچر کے وزیر نے متحدہ عرب امارات کی طرف سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے اور دونوں طرف سے متعدد عہدیداران کی موجودگی میں وزارت مواصلات نے دستخط کیے۔ متحدہ عرب امارات میں دستخط شدہ یادداشت دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ مفادات کے فروغ کا حصہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دستخط کیے گئے ابراہیم معاہدے کی روشنی میں طے پائے۔ میمورینڈم کا مقصد بین الاقوامی بحری نقل و حمل کی ضروریات کو پورا کرنا، دونوں ممالک کے بحری بیڑے اور بندرگاہوں کا مکمل اور مؤثر استعمال کرنا اور سمندری تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں فریقین کی طرف سے دستخط شدہ مفاہمت کی یادداشت سمندری نقل و حمل کے شعبے میں تعاون کے افق کو بڑھانے اور وسعت دینے کی دونوں فریقین کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ دونوں ممالک کی خواہش کا اظہار ہے کہ وہ سمندری نقل و حمل کے دائرہ کار کو بڑھائے اور گہرا کرنے کے خواہاں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیٹو یوکرین کو مزید اسلحہ بھیجنے پر غور کرے گا۔ اس حوالے سے سیکرٹری جنرل نیٹو جینز اسٹولٹنبرگ کا کہنا ہے کہ نیٹو رکن ممالک کے وزراء خارجہ کا بدھ اور جمعرات کو اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ہتھیاروں میں مزید سسٹم اور ٹینک شکن ہتھیار بھی شامل ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین میں ادویات اور طبی سازوسامان بھیجنے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرینی صدر کا روس کو فوری سلامتی کونسل سے نکالنے کا مطالبہ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اقوام متحدہ سے روس کو فوری طور پر سلامتی کونسل سے باہر نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا ہے کہ یوکرین میں بدترین جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ زیلنسکی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس جارحہ ملک ہے، اسے سلامتی کونسل میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب اسپین روس کے 25 سفارتکاروں کو ملک بدل کرنے کا فیصلہ کر چکا۔ یہی نہیں بلکہ فرانس، جرمنی اور سویڈن بھی روس کے متعدد سفارتکاروں کو پہلے ہی ملک بدل کر چکا ہے۔ ادھر روس نے ملک بدری کے مطالبے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقدام تنگ نظری ہے اور روس بھی جوابی اقدامات کرے گا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन में जंगी जराइम के इल्जाम पर रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों और रूस के सबसे बड़े बैंक के खिलाफ इकदाम करने पर गौर कर रहा है। व्हाइट हाउस के तर्जमान जेन सेकी का कहना है कि रूस के मजीद मालियाती आधारों, नई सरमायाकारी और रूसी हुकूमत के अहलकारों और उनके खानदानों के अफराद पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। यूरोपीय यूनियन हुकाम के मुताबिक रूसी बहरी जहाज़ों को यूरोपीय यूनियन की बंदरगाहें इस्तेमाल करने से रोकने समेत दीगर नई पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। यूक्रेन के हुकूमत कैफ के करीब रूस के जेर कब्जा इलाके से एक इज्तिमाई कब्र से 400 से ज्यादा अफराद की लाशें बरामद हुई थीं। यूक्रेन के सदर का कहना था कि रूस यूक्रेन में नस्लकुशी और जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका तौर पर हाइपरसोनिक हथियारों की तैयारी का आज़म। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद ने हाइपरसोनिक हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों में करीबी आपसी ताउन का ऐलान कर दिया। ये इकदाम बहरहाल के इलाके में चीन के फौजी असर और रसूख का मुकाबला करने की एक कोशिश है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने मंगल के रोज कहा है कि वो हाइपरसोनिक हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों जैसे दफाई मामलात पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने आक्स नामी नए मुआहदे के तहत इस अहम फैसले का ऐलान किया है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में ये नया सैफ अफ्रीकी इत्तेहाद कायम किया था। इन रहनुमाओं की जानिब से एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि तीनों ममालिक हाइपरसोनिक शिकन और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों पर नए से अफ्रीकी ताउन के आगाज के साथ ही मालूमात के तबादले को फ़रोग़ देने और दफ़ाई ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए पुरअज़्म है। खिता बहरहाल में चीन के बढ़ते हुए फौजी असर और रसूख के बारे में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के दरमियान तशवीश बढ़ती जा रही है और इस पस मंजर में ये ऐलान काफ़ी अहमियत का हामिल है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि जैसे जैसे हमारा काम इन अमूर पर और दीगर अहम दफाई और सिक्योरिटी सलाहियतों पर आगे बढ़ता जाएगा, हम अपने इत्तेहादियों और दीगर करीबी शराकतदारों को इसमें शामिल करने के मौका तलाश करते रहेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की सालमियत और जमहूरियत पर होने वाले सबसे बड़े हमले के खिलाफ अवाम बाहर निकलें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की सलामती और जमहूरियत पर हमारे मीर जाफर मीर सादिक की मदद से होने वाले हमले के खिलाफ मुल्क के दिफा में अवाम बाहर निकलें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा है कि हमेशा अवाम ही मुल्क और जमहूरियत का दिफा करने के लिए सबसे मजबूत मुहाफ़िज़ होते हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा का कहना है कि रूस मुल्क के मशरकी इलाके में नए हमले करने और खरकैव पर कब्जा करने के लिए तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जमान ने कहा है कि रूसी अफवाज मुल्क के मशरकी शहर सलवानसिक पर हमले की तैयारी कर रही है ताकि वो मशरक की तरफ पेशकदमी करने के साथ ही डोनबास के इलाकों में अपनी दीगर फौज के साथ रवाबत कायम कर सके। ख्याल है कि इससे पहले अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से रूस को इंसानी हकूक कौंसल से मुअत्तल करने पर जोर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर ने कहा है कि यूक्रेन के रूसी फौजियों पर बूचा शहर में दर्जनों शहरियों को कत्ल करने के इल्ज़ामात के बाद ये फैसला किया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सफ़ीर लिंडा थॉमस का कहना है कि इंसानी हकूक कौंसल में रूस की शराकत एक ढोंग है और ये गलत है। यही वजह है कि हम समझते हैं अब वक्त आ चुका है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इसे हटाने के लिए वोट दे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।